اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب یہ معاملہ چلا گیا تو ساتھ بہت سے فتاوی جات بھی پیش کیے گئے تھے کہ بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر گستاخی کا پہلو نہیں بنتا، ہاں دیگر آپ تنبیہ کریں کہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں، سخت لے جائے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک مسلمہ ضابطہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدرى الحدود بشبہات، کہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدرى الحدود بشبہات، کہ جب ڈاؤٹس آ جائیں، شبہات پیدا ہو جائیں تو کسی پر بھی حد تک جاری نہیں کی جا سکتی جب تک 100% معاملہ کلیئر نہ ہو، بالکل سورج کی طرح اشکار معاملہ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں علامہ محمد ناظر چشتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مرزا جیلمی نے نبی کریم کی شان میں شدید گستاخی کی، جس پر علماء نے فتویٰ دیا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اسے گستاخ قرار دیا، لیکن کچھ لوگ خصوصاً کامران شہزاد اس کا دفاع کرنے اور کونسل کے فتوے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ شرعی سزا شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو علامہ صاحب، مرزا کی گستاخی اور کامران شہزاد کے باطل تعویلات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم قاری لیاقت صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے ماشاءاللہ دین کی رہنمائی کے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا معاملہ ہے، وہ کچھ یوں ہیں کہ مرزا جیلمی نے آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح توہین کا ارتکاب کیا کہ اس نے وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا کہ جو آج تک نہ کفار بول پائے، نہ مشرک بول پائے، نہ یہود و نصارہ بول پائے۔ اس نے وہ لفظ، اور وہ لفظ دجال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور پھر اسے عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال کر اپنی جان چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، علماء اہل سنت نے بروقت کارروائی کی اور اس پر شرعی فتاوی جات جاری کیے، جس کی وجہ سے اسے 295C کا مقدمہ درج کر کے حکومت نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ تو اس کے بعد ہمیں بہت سارے ایسے حضرات نظر آئے کہ جو جبہ و دستار پہنے ہوئے انجینئر مرزا گستاخ کی حمایت میں میدان میں آئے۔ اصل ان کا مقصد شہرت، ویوز اور اس طرح کے دنیاوی مقاصد ہیں، یا ان کی جہالت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے اور انجینئر مرزا کی بے جا حمایت کر رہے ہیں۔ جہاں تک کامران شہزاد کا معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے آج سے کچھ عرصہ پہلے اس بدبخت کے حوالے سے بحمد اللہ تعالی میں نے ایک گرینڈ آپریشن کیا، جس میں اس نے مسلک اعلیٰ حضرت اور فتاوی رضویہ پر جو اعتراضات کیے، اس کے دندان شکن جوابات دیے، جو کہ الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل جو پلے لسٹ ہے اس میں مکمل ویڈیوز موجود ہیں۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ وہ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اب حالیہ اس کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کو رد کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب اس نے اپنے گفتگو کے ابتدا ہی میں اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ جناب جہالت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، اور وہ یوں کہ گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے سامنے چند نکات پیش کرنے والا ہوں۔ اب نکات کے نون پر پیش آتی ہے، جناب نے کہا کہ چند نکات پیش کرنے والا ہوں۔ میری رائے اس کے اندر کیا ہے، 2 سے 3 نکات ہیں جس میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد جناب نے کہا کہ جب کسی مسئلے میں شکوک و شبہات آ جائیں، ڈاؤٹس آ جائیں، تو پھر بندے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، پھر انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حدیث کے متن کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ اس نے پیچھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن نبی، پھر آگے کہا اتدرا الحدود بالشبہات۔ اب یہ اس نے حدیث پاک کے الفاظ پڑھے جو صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے منسوب کیے۔ وہ کیا کہ حسن نبی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाया करते थे हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुद्रा अल हुदूद बिशुबहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाया करते थे हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में अल्फाज सिरे से मौजूद ही नहीं है, और ना ही अगर इस पूरे को मतन माना जाए जो इसने पढ़ा है इसका कोई दुरुस्त माना बनता है, क्योंकि हसन नबियों का माना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक किया। आगे माज़अल्लाह क्या जो फरमान आप बता रहे हैं उसे हलाक किया, हरगिज़ नहीं। तो इसने ये कहने के बाद फिर सिर्फ यही गलती नहीं की, ये अल्फाज तो सिरे से रिवायत में मौजूद नहीं है, इसने झूठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए। और उसके बाद इसने कहा अतुद्रा उल हुदूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाया करते थे हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुद्रा अल हुदूद बिशुबहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाया करते थे हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुद्रा अल हुदूद बिशुबहात। अब आप देखिए कि इसकी जहालत के बचाने आया है गुस्ताख को, और ख़ुद एक तौहीन बेअदबी करके निकल रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो अल्फाज मंसूब कर रहा है कि जो आपकी ज़बान मुबारक से निकले ही नहीं हैं, इसलिए कि नबी पाक की हदीस में अतुद्रा उल के अल्फाज नहीं हैं, और ना ही इसे इबारत पढ़ना आती है, ना उर्दू का तलफ़ुज़ आता है, ना अरबी तलफ़ुज़ आता है, और नाम के साथ मुफ्ती लिख कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और एक गुस्ताख की हिमायत कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप इस हदीस पाक के अल्फाज देखें, ये अल्फाज हैं इदराउल, बाब है फ़तह यफ्तहु, दरा यदराउ से, इदरा इदरा इदराऊ जमा मुज़क्कर अमर हाजिर का सीगा है। चूँकि आगे लाम साकिन है तो ये मिलेगा, हदीस पाक के अल्फाज यूँ होंगे इदराउल हुदूद बिशुबहाती। अब पहला लफ्ज़ इसने गलत पढ़ा कि अमर जमा मुज़क्कर का सीगा था, इसने शुरू में हमज़ा इस्तिफ़ामिया लाया और फिर पूरे सीगे को बिगाड़ दिया अतुद्राउल। फिर उसके बाद अल हुदूद जो है वो मफ़ऊल बिही है, अब इसने मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, इसने उसको साकिन करके पढ़ा कि अतुद्राउल हुदूद, यानी पहला लफ्ज़ भी गलत पढ़ा, दूसरा लफ्ज़ भी एराब के एतबार से गलत पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाया करते थे हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुद्रा अल हुदूद बिशुबहात। और शुरू के दो लफ्ज़ झूठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए, और ऐसे ही आगे का बिशुबहात। फिर जब तर्जुमे का मामला आया, तर्जुमा भी इसने गलत किया। अब देखिए हदीस के अल्फाज, पहला सीगा जमा मुज़क्कर अमर हाजिर मारूफ का है, हदीस पाक का तर्जुमा बनेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम शरई सज़ाओं को शुकूक व शुबहात की वजह से दूर कर दो, ख़त्म कर दो, साकित कर दो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाया करते थे हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुद्रा अल हुदूद बिशुबहात, कि जब डाउट्स आ जाएं और शुबहात पैदा हो जाएं तो किसी पर भी हद तक जारी नहीं की जा सकती। तो ना इसने अरबी तलफ़ुज़ दुरुस्त किया, ना इसने तर्जुमा दुरुस्त किया, ना एराब दुरुस्त पढ़ा, और बचाने आया है इंजीनियर मिर्ज़ा जलमी को कि जिसने 100% नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तौहीन, बेअदबी और गुस्ताखी की, और उसके बाद मज़ीद 2 बयानात इसी की वजाहत में करके बार बार इसने लफ्ज़ दज्जाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शदीद तरीन तौहीन का मुर्तकिब हुआ, और इसी पर जो उसका हक बनता था कि वो 295C का मुस्तहिक था, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने वो लगाई, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इसको फंदे पर लटका कर इसे दुनिया के लिए इबरत का अंजाम बनाया जाएगा। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आपने बहुत वजाहत के साथ बात समझाई। वाकई जिसको हदीस के अल्फाज और तर्जुमे का ही पता ना हो तो ऐसे का गुस्ताख़ रसूल का दिफ़ा करना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। ऐसे जाहिल की हिमायत करना सरासर गुमराही है। जब तक 100% मामला क्लियर ना हो, बिल्कुल सूरज की तरह आश्कार मामला ना हो जाए, शुबहात की बुनियाद पर हम मुसलमान को, जिसे हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है,
बिल्कुल दिया जाता है। इससे बढ़कर कोई शुबा आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद उलमा किराम की ऐसी है कि जिन्होंने फतावा दिए हैं, लिख करके उन्होंने लोगों के सामने अपनी तहरीर को पेश किया है कि इसके अंदर गुस्ताखी का पहलू नहीं नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल है जावेद अहमद गांधी साहब की भी एक तहरीर है, मुझे इतना मैंने देखा नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन जो सुनने के अंदर बात आई है उनकी भी कोई एक तहरीर है जो सामने आई है कि गुस्ताखी का पहलू इसमें नहीं निकलता। अच्छा अल्लामा साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि कामरान शहजाद कहता है कि शुबहात की वजह से सज़ा साकित हो जाती है। उसके नज़दीक सबसे बड़ा शुबा ये है कि उलमा की एक बड़ी तादाद मिर्ज़ा के हक़ में है, और जावेद अहमद गामदी ने भी कहा है कि मिर्ज़ा ने तौहीन नहीं की। इस पर आप क्या फ़रमाते हैं?